सत श्री अकाल दोस्तों। पंजाब टैट ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟ ਪੇਪਰ 1 ਪੇਪਰ 2 ਦੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇ ਦੇ ਪਾਰਟ 3 ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन ਨੂੰ प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग कांड कदों होया? देखो जलियांवाला बाग कांड होया सी 13 अप्रैल 1919 ਨੂੰ। तो इसका राइट आंसर है 1 और ए विसाखी वाले दिन अमृतसर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜਲਿयांवाला ਬਾਗ ਜੋ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪੰਡਤ ਜਾਲਾ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਡਤ ਜਾਲਾ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਲਿयांवाला ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ ਜਲਿयांवाले ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਦੀ गिरफ्तारी ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। तो इसका राइट आंसर है 3। तो इन्हों गिरफ्तार ही क्यों किया गया? देखो इस समय जो महात्मा गांधी सन ये विजिट करना चाहते सन दिल्ली अते पंजाब दे विच, लेकिन पंजाब दे विच अते दिल्ली विच इन्हों एंटर नहीं करन दिता और इस विरोध दे विच ही डॉक्टर सतपाल अते डॉक्टर किचलू ने जिहड़ा सी ओह विद्रोह प्रदर्शन किया और इन्हां दी गिरफ्तारी हुई क्योंकि उस समय लागू सी काला कानून जिसनूं तुसीं रॉल्ट एक्ट दे नाम नाल भी जानते हो। जलियांवाला बाग कांड समय पंजाब दा गवर्नर जनरल कौन सी? तो देखो जलियांवाला बाग कांड समय पंजाब दा गवर्नर सी सर माइकल अडवायर। तो इसका राइट आंसर है 2 और जो गोलियां चलाइयां सीगियां वो चलाइयां सी जनरल डायर ने। जलियांवाला बाग कांड की जांच लई सरकार ने किहड़ी कमेटी गठित की थी? देखो जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर कमेटी जिहड़ी सी वो गठित की सी और हंटर कमेटी दे तुसी याद रख सकते हो कि टोटल जो मैंबर सी वो सीगे 7 मैंबर, जिन्हां विचों 4 मैंबर जिहड़े सीगे वो अंग्रेज सीगे, इंग्लिश सीगे और 3 मैंबर जिहड़े सीगे वो इंडियन सीगे। तो इंडियन मैंबर के नाम मैं तुहानूं दस दिना। इंडियन दे विच पहला मैंबर जो सीगा वो सीगा चिमन लाल, दूसरे सीगे पंडित जगत नारायण, पंडित जगत नारायण और तीसरे सीगे सुल्तान अहमद खान, सुल्तान अहमद खान। तो ये 3 मैंबर सीगे हंटर कमेटी दे, लेकिन इस हंटर कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट जिहड़ी सीगी वो फेवर सी डायर दे। गुरुद्वारा सुधार अंदोलन का मुख्य उद्देश्य की सी? देखो गुरुद्वारा सुधार अंदोलन का मुख्य उद्देश्य सी गुरुद्वारियां नूं महंता तो मुक्त करवाना। तो इसका राइट आंसर है 4th। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना कदों की गई? देखो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो स्थापना की गई सी ये की गई सी 15 नवंबर 1920 दे विच। तो 15 नवंबर 1920 दे विच इसकी जिहड़ी सीगी ओह स्थापना की गई सी और कित्थे की गई अगर पूछ लें तो वह है अमृतसर दे विच। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का पहला प्रधान कौन सी? तो देखो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पहले प्रधान सी सरदार सुंदर सिंह मजीठिया। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरुद्वारा एक्ट कदों लागू होया? देखो गुरुद्वारा एक्ट लागू होया सी 1 नवंबर 1925 ਨੂੰ। तो इसका राइट आंसर है 3। गुरुद्वारा सुधार लहर का पहला मोर्चा किहड़ा सी? तो देखो गुरुद्वारा सुधार लहर का पहला मोर्चा सी वो सी तरन तारण दा मोर्चा। तो इसका राइट आंसर है 1 और इत्थे तुहानूं मैं दसदा ये जो मोर्चे सीगे ये जो लाए गए सीगे महंतां तो गुरुद्वारियां नूं रिहा करवाउण दे लई। और अगर तुहानूं पुछ लैण कि आखिरी मोर्चा किहड़ा सी तो वो सी जैतो दा मोर्चा। रेल द्वारा किहड़े मोर्चे विच अकाली शहीद होए?
ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਰੇਲ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਤੋਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸੀ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਆਖਰੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਕਾਂਡ ਕਾਰਨ ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ? ਸਰ ਮਤਲਬ ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਪਾਧੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜੋ ਸੀ ਕੇਸਰੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਉਪਾਧੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਗਤੀ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 2। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਰਾਮਚੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 4th। 63 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ 63 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਤਨ ਦਾਸ ਜੋ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 4th। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਗਾ ਜੋ ਲਾਇਲਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਵਿਦਿਆਵਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਇਰੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 2। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਾਲ ਬੰਬ केस। ठीक है। और अगर पूछ लें कि फांसी किस केस दे विच हुई तो फांसी हुई सीगी मतलब 3 जणियां नूं भगत सिंह, राजगुरु ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 4th। ਔਰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 7 ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨੌਨ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਮਾਈਕਲ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1905 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 2। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸਭਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜੋ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 1899 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1880 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ
ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 29 ਦਸੰਬਰ 1919 ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਦੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਇਸ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜੋ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 2। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 3। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕੁਰਤੀ ਨਾਮਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਕੁਰਤੀ ਨਾਮਕ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 2। ਇੱਥੇ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ 1931 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈਆਂ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 1932 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਫੇਲਡ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ। ਔਰ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ 1935 ਦਾ। ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਰ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 1। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ 2। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। तो थैंक यू।